السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ساتھی کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں الحمدللہ عز و جل۔ جن دوستوں کے ہم نے کام کیے ہیں تکثیر جعفری کے ذریعے، جن کو کروائے ہیں الحمدللہ عز و جل، ان کا رزلٹ بہت ہی اچھا آیا ہے۔ اور کچھ دوست ہیں جن کو رزلٹ ملا تو ہے لیکن اتنا نہیں ملا، خیر رزلٹ پھر بھی ان کو ملا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں کہ تکثیر جعفری میں نے ابھی یہ گزشتہ مہینے جن کو میں نے کر کے دیے ہیں محبت کے لیے، تکثیر جعفری جس مقصد کے لیے کر کے دیے ہیں الحمدللہ عز و جل، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بہت خوشی ہوئی۔ چلو پیسے تو ہم لے لیتے ہیں، فیس بھی لے لیتے ہیں، چلو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان چیزوں کی ہمیں خوشی نہیں، ٹھیک ہے۔ خوشی مجھے جب ہی ملتا ہے جب کسی سائل کا کام ہو جائے نا، ان کی طرف سے وائس یا کال یا میسج آ جائے کہ بھائی میرا کام ایسا ہی ہوا جس طرح آپ نے کہا تھا، تو پھر دل مطمئن ہوتا ہے۔ یار ایک عملیات کے ذریعے کسی کا کام ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اور ان کا اعتقاد دیکھیں، پھر بھی اس سے پہلے بھیج دیتے ہیں کام سے پہلے، تو پھر دل تو بہت خوش ہوتا ہے۔ یار دیکھیں، اعتقاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تاثیر پیدا فرما دیا اور ان کا کام ہو گیا، تو دل بہت خوش ہوتا ہے بس یہ جملے سن کر کہ بھائی میرا کام ہو گیا۔ اچھا، ان سب کے وائس بھی ہیں، میسج بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو مناسب نہیں ہے میں کسی کو ان کے وائس بھیجوں یا ان کی آواز سنا دوں کسی کو دل جائی دینے کے لیے کہ بھئی وہ کہے کہ میرا بھی اعتقاد ہو جائے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، تو میں اس طرح نہیں کرتا۔ میں کسی کے وائس وغیرہ، کیونکہ دیکھیں یہ بھی کسی کے عیب کھولنا ہے نا۔ اب ایک چیز امانتاً ہمارے پاس ہے، اس کو ظاہر کرنا یہ درست تو نہیں ہے۔ احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں کہ ملتا ہے اس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ حضرت عمر خفا ہوئے تو آپ نے عرض کی کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں آپ سے ناراض ہوں، بالکل، میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا تھا اور تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں اس بات پر تم سے خفا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دے دی، ابوبکر صدیق میں حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ جب تنہا تھے اور کوئی درمیان میں نہیں تھا، تو ابوبکر صدیق رازدان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب دیکھیں کہ امانتاً اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ابوبکر صدیق نے پہلے ظاہر نہیں کیا، لیکن اب حضرت عمر ناراض ہیں، اب ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاتا، لیکن تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارے جواب میں اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے پہلے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں ابوبکر صدیق نے، ایک تو اپنے سردار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش پر اپنی خواہش کو فوقیت نہیں دی، ورنہ تو حضرت عمر تو لے کر آئے تھے رشتہ ابوبکر کے پاس، ہاں بول دیتے، لیکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرمایا تو میں اس پر جرت نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کو ابھی اتنا جرت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اپنی خواہش کو ترجیح دے۔ ایک چیز یہ، دوسری یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ تو اب یہ ہے نا اشارتاً کنایتاً، اگر کوئی بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی 2 منٹ دیجیے گا، اب وہ آ کر ہم سے گفتگو کرتا ہے تنہائی میں، اب مثلاً میں عامل ہوں، اب بندہ آیا میرے پاس مسئلہ لے کر، اب وہ تنہائی میں مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے، اب اکیلے میں اس نے گفتگو کی، اب اللہ نہ کرے کوئی اور مجھ سے پوچھ لے اور میں ان کو بتا دوں،
वो पूछे भाई क्यों आया था फलां बंदा, उनको बताऊँ ये इनकी बीवी इनके साथ सही नहीं चलती इसलिए ये आया था, क्योंकि उस बंदे ने तो छुपा कर मुझे बताया। अमानत ये नहीं है कि किसी ने कहा हो तेरे माँ दी कसमें तो होने तूने दसना नहीं है किसी ने। ये अगर कोई ताकीद लगा दे किसी को बताना नहीं है। एक तो कोई छुपा कर भी लोगों से अगर आपसे गुफ्तगू करता है तो ये भी अमानतन आपके पास बात है, आपने किसी को बताना नहीं है। अब मुझ पर यह है कि मैं किसी को ना बताऊं कि उस बंदे ने तन्हाई में मुझसे जो बात की है, अपना मसला बताया है कि वो ये चाह रहा है, उसका ये बताना इस बात पर दलालत है कि भाई वो सबके सामने अपने इस मसले को ज़ाहिर नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं किसी को वॉइस वगैरह ये अब नहीं सेंड करूँगा या मैसेज नहीं दिखाऊँगा। तो ये तकसीर जफरी ये मैंने कुछ लोगों को इस तरह भेजा कि उनके पानी वाले भी ख़ुद मैंने कराए, सिर्फ उनको दरख्त पर लटकाने के लिए दिया, बांधने के लिए दिया, एक दफन करने के लिए घर में दबाने के लिए, ये मैंने उनको भेजे। बाकी जो आग में जलाना था चिराग में, अच्छा मैंने इससे एक और भी तजर्बा किया है। अभी मैंने 2-4 बंदे ऐसे हैं जिनके लिए मैंने चिराग नहीं लिखा बल्कि ऐसे ही मैंने तावीज़ बनाकर, जो अददी तावीज़ है, मौक्कलात चारों तरफ लिख के फिर उसको लपेट कर, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस तरह मैंने इसको लपेटा, फिर इसको थोड़ा सा मरोड़ के मैंने फिर इसको तेल के बोतल के अंदर डाल दिया और फिर इस तरह किया कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए पहले भी मैं तावीज़ात जला चुका हूँ, उसी जगह फिर मैंने दूसरी तीसरी तावीज़ को भी इस तरह यानी बना के तेल में डुबो के बग़ैर चिराग के खाली इस तरह आग लगा दिया। अब इसमें मैंने जो उनके मतलब के मुताबिक इसम डाला था, इसमें इलाही जैसे मोहब्बत के लिए या वदूदू, तो वदूदू, अब मैंने क्या किया कि इसको आग लगाया और उनके लिए उनसे पूछा, उन्होंने दरख्त पर लटका लिया, गले में बांध लिया या बाजू पर, और दबाने वाले को दबा दिया ना। अब जो बाकी तावीज़ पानी वाला वो भी डलवा दिया। पानी वाला ज़रूरी नहीं कि आप आटे के अंदर बंद करके ऐसे भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, पानी के अंदर डाल दें। अब ये हो गया ना। अब मैं रात को क्या करता हूँ, उसको आग लगाता हूँ, आग लगाने के बाद फिर मैं बढ़ता हूँ, मोहब्बत के लिए बनाया या वदूदू डाला, या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू, फ़लाँ बिनते फ़लाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ के दरमियान शदीद मोहब्बत पैदा हो। बस इस तरह या वदूदू फिर यूँ पढ़ता हूँ। हुक्म एक मरतबा कह दिया, पढ़ता रहता हूँ, जब तक आग जलती रहती है तब तक मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। आग ख़त्म हो गया, तावीज़ ख़त्म हो गया, तो अब मैं उसको पढ़ना बंद करता हूँ। बेफ़ज़्लिही ताला 3-4 दिन के बाद रिज़ल्ट की ख़बर मिलती है, भाई हमारा ये काम हो गया है, दिल खुश होता है। इसी तरह जो दोस्त हैं ना उनके, या तो मैं ख़ुद उनको भेज देता हूँ, या तो फिर ये चिराग वाला, चिराग पर भी नहीं लिखता, मैं कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से काम होता है। तो आप भी इसको अमल में लाइए। अच्छा लेकिन ये सिर्फ मैं भी तो कर के भेज सकता हूँ, लेकिन क्या है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, तो आप समझते हैं यार इस फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, तो मैं भी इसमें एक वक्त देता हूँ, मगज़मारी करता हूँ, ठीक है। तो चलें इसको आप छोड़ें। अगर आप ख़ुद करना चाह रहे हैं ना, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको करवाना सिखा रहे हैं ना, किस तरह करना है। ये आप नाम भेजिए, मैं आपको बनाकर नाम सेटिंग करके दूंगा, इसके मौक्कल ये हैं, ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह इस्तेमाल होगा। अब आपको गाइड कर रहे हैं ना, आप रब्ता करें। अब आप खुद ही रब्ता नहीं करेंगे, अब एक तरफ तो आप फ़ीस भी नहीं भरना चाह रहे हैं, ठीक है, फ़ीस नहीं भर रहे हैं तो आप खुद करें, कोई मुश्किल नहीं है, हम आपको अमल करवाते हैं। इस तरह मैंने बहुत सारे दोस्तों को करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रिज़ल्ट मिला है, जिन्होंने खुद से किया, जिसको करवाया है, ठीक है। फिर किसी की गलती की वजह से या सही ना करने की वजह से रिज़ल्ट अगरचे कम आया हो, रिज़ल्ट आया है, ठीक है। अब जिन्होंने सही किया उनका रिज़ल्ट फ़ौरन मिल गया 2 रातों के अंदर, 2 दिनों के अंदर। तो आप ये काम कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।